کسی گاؤں میں بٹو نامی ایک لڑکا رہتا تھا جو کہ بہت امیر تھا۔ اس کا اپنا باغ تھا، لیکن اس کے ایک دوست میٹھے نے اسے دھوکہ دے کر اس سے اس کی ساری زمین ہتھیا لی تھی۔ بٹو گاؤں کے بڑے چودھری کے پاس بھی گیا، لیکن کوئی حل نہیں نکلا اور اس کے اچھے دن غریبی میں بدل گئے، جبکہ اس کا دوست میٹھا اس کی جائیداد پر قبضہ کر کے بہت امیر ہو گیا تھا اور ایک بیوپاری بن گیا تھا۔ سیٹھ صاحب، میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کا علاج کروا سکوں۔ کوئی بات نہیں بیٹا جانو، جتنے پیسے لینے ہیں لے لو۔ سیٹھ صاحب، آپ بہت اچھے انسان ہو جو مشکل وقت میں لوگوں کے کام آتے ہو۔ آپ مجھے پیسے دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہو۔ میں ایک ماہ تک آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ سیٹھ صاحب، 20,000 روپے چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہے، 20,000 روپے لے جاؤ اور اگلے ماہ کی 20 تاریخ کو 40,000 روپے واپس کر دینا۔ سیٹھ صاحب، 40,000 روپے دوں؟ وہ کیوں؟ جو تم ایک ماہ میرے پیسوں سے عیاشی کرو گے اس کا حساب کون دے گا؟ سیٹھ صاحب، میں بہت غریب انسان ہوں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے اپنی بیگم کا علاج کروانا ہے، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرے۔ اور ظالم کے بچے عقل کے کچے، اگر 20,000 کے ساتھ 20,000 واپس کرے گا تو پیسے ملیں گے، ورنہ یہاں سے دفع ہو جا۔ پھر وہ گراہک مجبوری میں میٹھے سے پیسے لے جاتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے، ارے میٹھے، کیسے کیسے غریب لوگ آ جاوے پیسے مانگنے کے لیے، منہ نہ متا جن پاڑو لتا، ان سے تو ڈبل ڈبل پیسے لیا کر سود سمیت۔ ہاں بیگم، تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ جب تک یہ غریب لوگ زندہ ہیں ہمیں امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ او میٹھے، تو اتنا امیر تو ہو گیا ہے اور کتنا پیسہ تو نے بٹو کو لوٹ کر بنا لیا ہے، اس موٹے بٹو کو تو تو نے کنگلا کر دیا ہے۔ ابھی بیگم مجھے اور امیر ہونا ہے اور ترقی کی منزلوں کو دنوں میں طے کرنا ہے۔ وہاں بٹو بہت اداس بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے، ارے بیٹا کیوں اداس بیٹھا ہوا ہے؟ ابھی جان، میٹھے نے میری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، اب میں اداس ملا ہوں تو کیا کروں؟ اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے۔ بیٹا تو پریشان مت ہو، اللہ بہت بڑا ہے، وہ کوئی رستہ نکالے گا۔ ہاں باپ، ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے سنا ہے کہ میٹھا لوگوں کو ادھار پیسے دیتا ہے، کیوں نہ اس سے پیسے ادھار لے کر گلگلے بھاگڑے پھل پھولے کی فصل لگاؤ، اس میں پرافٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہاں بیٹا، تو اس سے پیسے ادھار لے لے۔ ابھی جان، میں نہیں جاؤں گا اس سے پیسے لینے کے لیے، میں بیگم کو بھیجتا ہوں۔ میں نہیں جاؤں گی اس دھوکے باز کے پاس پیسے لینے۔ بیگم، میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز چلی جا، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، آپ روئے نہیں، میں جاتی ہوں۔ پھر بٹو کی بیگم میٹھے کے پاس آ رہی ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کر میٹھے کی بیوی کہتی ہے، ارے یہ بٹو کی بیگم یہاں کیا کرنے آ رہی ہے؟ تو اپنی نظریں نیچے رکھیو، تاڑا تاڑی نہ کریو۔ اچھا نہیں کرتا۔ میٹھے بھائی، ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہمیں کچھ دنوں کے لیے 1,00,000 روپے ادھار چاہیے۔ دیکھو باجی، میں ایک شریف، خوددار اور غیرت مند لڑکا ہوں اور میں عورتوں سے پردہ کرتا ہوں، بہتر ہے آپ اپنے شوہر کو بھیجو، وہ آ کر مجھ سے پیسے مانگے، میں عورتوں سے بات نہیں کرتا۔ آپ جا، سنا نہیں میرا شوہر کیا کہہ رہا ہے؟ آئی بڑی ٹھمک ٹھمک کے ادھار دے دو، تیرا شوہر تو بڑا غیرت مند بڑے ہے، بھیج اس کو، گھر میں عورتوں کی طرح بیٹھا ہے، گھر کی عورتوں کو نکالے ہے پیسے ادھار مانگنے کے لیے۔ یہ سن کر اس کی بیوی اداس ہو جاتی ہے اور گھر آ کر بٹو کو بتاتی ہے، میں اسی لیے نہیں جا رہی تھی، اس نے میری بہت بے عزتی کی ہے۔ بیگم تم رکو، میں جاتا ہوں اس کے پاس۔ پھر بٹو میٹھے کے پاس جاتا ہے۔ باجی، آپ نے میری بیگم کی بہت انسلٹ کی ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارے مٹے، اتنا غیرت مند نہ بنا، پہلے تو اپنی بیگم کو بھیج رہا تھا پیسے مانگنے کے لیے، اتنا غیرت کا خیال تھا تو پہلے ہی آ جاتا پیسے لینے کے لیے، اب بڑا مجھے سمجھانے کے لیے آیا ہے، اپنی سمجھ اپنے پاس رکھیو، میرے سے زیادہ بات نہ کریو، میں نس سے چیر کے سکڑے ڈال دوں گی، مار مٹی اس کے منہ پر پیسے، 1 ماہ بعد سود سمیت واپس کر دئی
कैसे दूंगा, और वो भी सूद समेत। देख बिट्टू, अगर पैसे लेने हैं तो सूद समेत वापस करना पड़ेंगे। वैसे तू इन पैसों का करेगा क्या? भाई मैं इन पैसों से गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल लगाऊंगा। क्या गुलगुले बागड़े बुलबुले, ये फसल क्या तेरे अब्बे ने उगाई है? भाई ये बहुत अच्छी फसल होती है और इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। खैर मुझे क्या करना गुलगुले बागड़े बुलबुले से, मुझे तो अपने पैसे टाइम पर वापस कर दी। फिर बिट्टू पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है तो मीठा अपनी बीवी को कहता है, बेगम क्या अजीब नाम है, गुलगुले बागड़े बुलबुले। आहो जो गुलगुला है इसीलिए गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल बेचेगा। फिर बिट्टू उन पैसों से गुलगुले भागड़े फुलफुले के बीज ले आता है। यार मैं जल्दी से गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल तैयार करके बेच देता हूँ ताकि बीटे वगैरह के पैसे उठा सकूँ। उसी जमीन पर एक दरख्त होता है जिस पर एक चुड़ैल रहती है। वो बिट्टू की बात सुन रही होती है। ये गुलगुले भागड़े फुलफुले क्या चीज है? ये यकीनन हमें मारने की कोई चीज होगी। मुझे फिलहाल यहाँ से चले जाना चाहिए जब तक ये अपने गुलगुले बागड़े फुलफुले नहीं ले जाता। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उसी दरख्त के पीछे उसी चुड़ैल का अंडा पड़ा होता है जिसमें से उस चुड़ैल का बच्चा निकलना होता है। बिट्टू की नजर उस अंडे पर पड़ती है। यार ये अंडा तो सोने का लग रहा है और ये तो बहुत बड़ा अंडा है। ये किसी डायनासोर का होगा। मेरे तो दिन बदल गए हैं। मैं इस अंडे को उठाकर ले जाता हूँ। फिर बिट्टू वो अंडा उठाकर घर ले आता है और चुपके से वो अंडा अपने घर के पीछे छुपा देता है। अब मैं इस अंडे के पास ही रहूंगा और इसके पास ही सोऊंगा। फिर रात में चुड़ैल अपने दरख्त के पास आती है तो देखती है कि उसका अंडा नहीं है। ये मेरा अंडा कहाँ चला गया है? ये जरूर वो मोटा गुलगुले बागड़े फुलफुले की शक्ल वाला उठा कर ले गया होगा। मैं भी जाकर उससे अपना अंडा लेती हूँ। फिर चुड़ैल गुस्से में बिट्टू के पास आती है। ओ चोर, तू मेरा अंडा चोरी करके ले गया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे इसकी सजा मिलेगी। चुड़ैल बाजी, मुझे पता है ये आपका अंडा है और वहाँ इस अंडे को खतरा था, इसीलिए मैं ये अंडा अपने साथ उठा कर ले आया ताकि कोई इस अंडे को नुकसान ना पहुँचा सके और आपका बच्चा खैर आफियत के साथ निकल आए। क्या तू सच कह रहा है? जी जी चुड़ैल बाजी, मैं अपने गुलगुले भागड़े बुलबुले की कसम खाकर कहता हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तू तो बहुत अच्छा इंसान है। तू ये दो अंडे ले। जब भी कोई चीज की ख्वाहिश होगी इन्हें आपस में रगड़ कर ये मंत्र पढ़ना, मुकड़ी बुकड़ी काका की कुकड़ी, गंजे बंजे सारे पंगे, ख्वाहिशें पूरी कर दे अंडे तो तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं ये तोहफा देकर तुझे जा रही हूँ। अब तू मेरे अंडे की हिफाजत कर मेरा बच्चा निकलने तक। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। यार ये तो कमाल हो गया। मैं सबसे पहले इनसे पैसे मांगता हूँ और बेटे के मुंह पर बांटता हूँ। बुकड़ी बुकड़ी काका की कुकड़ी, गड्ढे बड्ढे सारे पंगे, ख्वाहिशें पूरी कर दे अंडे, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो। तो उसके पास पैसे आ जाते हैं। बिट्टू खुश होता है और अगले दिन मीठे को जाकर पैसे देता है तो मीठा बहुत हैरान हो जाता है। बिट्टू ये तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे गुलगुले बागड़े फुलफुले इतनी जल्दी उग गए? जी नहीं, अब मेरे पास सोने का अंडा है और अब मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। अब मुझे तुम जैसे छोटे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है तो मीठा कहता है, सोने का अंडा, मुझे ये अंडा हर कीमत पर हासिल करना है। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर रात में मीठा चुपके से बिट्टू के घर आता है और वो अंडा उठाकर ले जाता है और अपने घर रख देता है। याहू, मेरे तो मजे हो गए। अब मैं सोने के अंडे से बहुत अमीर हो जाऊंगा। मीठा अभी ये कह ही रहा होता है कि वो अंडा टूटता है और उसमें से उसी चुड़ैल का बच्चा निकलता है। मीठा उसे देखकर डर गया। फिर उसने मीठे को पकड़कर उस अंडे में बंद कर दिया। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अब बिट्टू चुड़ैल को ये अंडा कैसे वापस करेगा। शुक्रिया।